أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz o'tamiz namoz bo'yicha namozning fozilati degan namoz o'qishning fozilati. Hurmat olamiz. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, o'lir oldidan namozga e'tibor etingiz degan. Rost Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga aytgan, demak u bek muhim ayber. Anda siz nasab o'ylaysiz, agarda biringizning eshik tubida yilg'a og'ib, u kishi onda har kuni 5 martaba quyunsa, suvining tanida birab pishirib qoldirami? Sahobalar u suv oning tanida bir mingda pishirib qoldirmay deb aytdi. Shundan so'ng Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, shuning shekilli 5 vaqt namoz bilan da Alloh taolo gunohlarni yo'qqa chiqarar. Ya'ni agarda biz masalan yilg'ada, dushda yuvinsak, munchada 5 martaba yuvinsak 5 topqir bizning tanamizda birinchi pishirib qolmaydi. Даже pilaramda shasam, qo'yda shasanda pishirib bita. Shular 5 vaqt namozida o'qu, namoz. Bizning gunohlar shuni bilan bita, kechiriladi inshaalloh. Bu zo'r gunohlar to'g'ri, bu kichkina gunohlar. Zo'r gunohlar uchun tavba kerak. Shunday tushuncha bor, tavba degan. Tavba qilу. Tavbaning 3 sharti bor. Ya'ni gunoh qilgan ekan tavba kerak qilira. Zo'r gunoh masalan. Birinchisi to'xtov kerak gunohdan. To'xtov. Gunohdan to'xtamishi bo'lmay. Ikkinchisi o'kinu. Alloh qarshında o'kinu. Alloh qarshında. Alloh qarshında o'kinu degan so'z o'zingni g'ayibni sanov Alloh qarshında. Vinovatim считаешь себя endi Alloh qarshında. O'kinu. Ya'ni astag'firullah deb so'z aytib endi. Astag'firullah. Astagfirullah. Buning ma'nosi astagfirullah Allohdan g'afur so'raysan. Alloh ya Rabbim Alloh meni g'afur et. Ya Alloh meni g'afur et degan so'z. Shunday ma'no keladi. Можно 2 rakat namoz o'qirga. 2 rakat namoz o'qirga. Tavba namozi 2 rakat o'qisanda bo'la. O'qimasanda bo'la, просто Allohdan g'afur so'raysan. Uchinchisi o'z-o'zingga so'z beru. O'z-o'zingga endi. Gunohga qo'ymayman deb. Gunohga qo'ymayman deb o'z-o'zingga so'z beru. Mana shu 3 shart to'g'ri kelsagina Alloh taolo gunohni g'afur etadi. Gunohdan to'xtov, o'kinu, ikkinchisi so'z beru o'z-o'zingga gunohga qo'ymayman deb. Onun 4-inchisi bor, ona kishi bilan bog'liq. 4-inchisi kishi bilan. Bu ish Alloh bilan. Alloh bilan bog'liq, Allohdan g'afur so'rash yengil. No kishi bilan bog'liq, kishiga borib ondan g'afur so'rash kerak. Onun bilan baxillashish kerak, rizolashish kerak. Ne 4 ayber. Hozir mana shu gunohga qaytamiz masalan. Masalan bir gunoh qilamiz deydi, masalan, xamir shu deydi, indimi? Masalan, kishi Allohdan g'afur so'raydi, no to'xtamadi. Xo'mcha Allohdan g'afur so'rashadi, yo'q to'xtara kerak. Onun sharti bor, to'xtara kerak u gunohdan. Ikkinchisi to'xtadi deb aytamiz, no o'kinmadi Alloh qarshında. O'z-o'zingni g'ayibni sanamadi. U nechun to'xtadi? U может onlar vrach aytgandir. Ishdan tog'an o'lasin endi. Shu o'limdan qo'rqib to'xtadi, Allohdan qo'rqib tug'il. Uchinchisi
Мәсәлән, беренчесе булды, гөнаһтан туктады дип әйтәбез. Икенчесе булды, үкенде. Ну әле киләчәктә әле 8 март бар инде. Анда бер рюмка салмыйча булмый бит инде. Бу өченчесе үтәлми. То есть бу будущее. Үтәлми икән, гафу ителми. То есть туктау — это настоящее время. Үкенү инде теге элекке гөнаһлар өчен. Үкенү — прошедшее время. Сүз бирү — это будущее время. Киләчәк. То есть менә прошлое, настоящее, будущее время менә монда бөтенсендә полностью ябасын инде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә аны гафу итә. Гафу итә, гөнаһ кылмаган кебек була. Кыямәт көне аны өчен отвечать не придется уже, иншаллах. Дүртенчесе монысы авырак инде. Смотря нинди кеше. Иң зур безнең кешеләр иң беренче әтияни. Әтиянең хаклары бар. Хакын үтәмәсән, ул вакытта гөнаһлы саналасың. Нинди, мәсәлән, әти-әнигез картайгач ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аларга уфта дип әйтмәгез ди. То есть картайгач күрәсез бит инде менә өлкән кешеләр нинди тоякка тояны бирәләр. Кемдер может ишетми, кемдер акылдан киткәндер инде, кемдер урын өстендә ята. И шул вакытта без аларны карарга мәҗбүр булабыз. Шул вакытта да уф дип әйтү уже гөнаһка санала икән. Но кеше түзмәскә мөмкин, төрле кеше бит инде теге җыела и раз түзмәскә мөмкин, бер сүз әйтеп куярга мөмкин әти-әнигә мәсәлән. Монда нишәргә? Шушы әти-әни янына килеп гафу сорарга. Иншаллах гафу ителер. Потому что безнең табигатыбыз шул, без теге можем теге кызарга инде. И раз не выдержать. И раз кычкырып куярга инде ул вакытта. Аннары үкенеп, шушы кеше янына барып гафу сорарга кирәк ул вакытында инде. Да. Шул вакытта иншаллах гөнаһ кичерелә. Менә 4 шарт бар. Но если син кешене рәнҗеттең икән, аны янына барып гафу сорау. Или малны алдың икән, урладың икән, малны кире кайтару. Менә шундый рәвештә. Ягъни намаз буенча без үтәбез. Бу намазга касаться итә кичкенә гөнаһлар. Бу зур гөнаһлар буенча. Зур гөнаһлар кичерелә менә шушы нәсәбле. Монда китап бар, зур гөнаһлар дигән, анда 70 ничә гөнаһ кергән. Иң зур гөнаһлар ул була Аллаһка тиңдәш кылу. Аллаһ белән тагын бер затка табыну. Ул буенча аерым тема булачак әле, иншаллах. Аерым тема булачак, чөнки без уйлыйбыз Аллаһка гына табынабыз дип, но безнең мәсәлән күп әйбер тулган ширк белән, Аллаһка тиңдәш кылу белән. Төрле хурафатлар бар. Менә шундый ышанулар бар. Кара мәче чыкты икән куркасын чыгарга, баганы артлы чыгара ярамый, кулны булай куярга ярамый. Бу бөтенесе шул әйбергә керә. Бу бөтенесе зур гөнаһка керә, мондый нәрсә ышану. Карап син үтте икән, син үтәргә куркасың, син получается карап сине Аллаһ белән тиң кыласың. Бу получается син Аллаһка ширк кылган буласың. Бу куркыныч әйбер. Бу бик куркыныч, аннан тәүбә кирәк. Мондый әйберләрне. Йолдыз нәмәләргә ышану шулай монда керә инде. Аллаһка тиңдәш кылу. Потому что син уйлыйсың, йолдызлар сиңа тәэсир итә дип, синең теге тәкъдиргә, язмышка, Аллаһ Тәгаләнең кулында безнең язмышыбыз. Теге йолдызлар кулында түгел. Или мәсәлән, мәйет ята икән, мәсәлән, аян тотасың, бәхетне алып китмә инде дип әйтәсең. Бәхетне бит бирүче Аллаһ, ул мәйет түгел. Ул син ничек бәхетне алып китә ала? Бәхетне бирүче Аллаһ, мәйет алып китә алмый ул бәхетне. Поэтому бу шул зур гөнаһларга керә монысы. Андары зур гөнаһларга керә кеше үтерү. Бу кеше белән бәйле. Ширк Аллаһ белән бәйле. Кеше үтерү кеше белән бәйле. Әти-әнине рәнҗетү шул зур гөнаһка керә. Урлау зур гөнаһка керә. Гыйбат зур гөнаһка керә. Ялганлау зур гөнаһка керә. Менә бөтенсе зур гөнаһка керә бу. Намаз укымау, Рамазанда ураза тотмау, хаҗга бармау кемнең мөмкинчелеге бар. Зәкят түләмәү, бойлар мискиннәргә, әгәр дә аның күләме җитсә, тоже зур гөнаһка керә. Бу гөнаһлар күп ул. Шул өчен кеше әйтеп биргән мөмкин, мин бер гөнаһ юк дип. Ул үз-үзен алдый. Аллаһ Тәгалә каршына кайткач,
ул була банкротта. Бик зур банкротта була. Аллаһ каршына кайткач. Монда ул мин гөнаһсыз дип йөрим, Аллаһ каршына кайткач, раз үчә укыйлар, аның бер низгеле юк, гөнаһлары күп. Все, ул ничек җумака керә инде ул вакытында. Шуның өчен иң беренче без гыйлем алырга тиеш Аллаһ турында, аның хаклары буенча, әти-әни хакы буенча, ир хакы буенча, аны аерым-аерым гыйлем килә инде. Поэтому бу безнең өстебездә гыйлем алу, гыйлем кирәк, бик кирәк. Кемдә гыйлем юк, ул обязательно гөнаһка батачак. Потому что ул нәрсә гөнаһ икәнен белми ул. Обязательно гөнаһка батачак. Поэтому гыйлем кирәк. Гыйлемне даже күп өйрәнәсең, өйрәнеп бетә алмыйсың. Шул хәтле теге ислам дин буенча диңгез гыйлем, аны өйрәнеп бетереп булмый бөтенсен инде до конца. И безгә кирәк самый основной гына өйрәнергә хотя бы. Булды. Субханакаллаһи ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта